أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan middle. Bismillahirrahmanirrahim. Baca cepat. Bismillahirrahmanirrahim. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. Baca cepat. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. Cepat. أما السفينة فكانت Dengungin dulu baru cepat. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. Ulangi, jangan lambat, baca cepat. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. Jangan ada kufra. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. Tahanlah dulu. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Cepat, jangan lambat di tengah-tengah. Ulang. Nge-freeze. زكاة وأقرب رحما. Oke, tunjuk temennya. Silahkan Coach Jumita. Lagi nggak bisa. Yang on cam aja. Silahkan Kak Suja. Selanjutnya. Saya ulangi. Selanjutnya silahkan Kak Sujanya. Cai, kenapa posisinya kayak gitu? Pakai teks, Ustazah. Ya, tapi nggak begitu juga posisinya. Saya ganti handphone dulu, Ustazah ya. Oke, tunjuk yang lain. Silahkan Ustazah An-An. وأما الجدار فكان
لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. Itu lagu apa? Itu lagu apa? Hijaz ya saja. Salah. Barusan itu Nahawan. Yang diminta apa? Bukan. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. ulangi. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكانت تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. Jangan buru-buru di akhir. وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. ulangi. فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. Oke. Terus. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. Salah itu lagunya. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك طلع البدر علينا. Itu lagunya. Itu lagu Sika. Jadi kalau teman-teman lupa Sika kayak gimana, ingat aja Tala'al badru gitu. Fa'arada rabbuka, silakan. فأراد ربك أن يبلغا. Jangan terlalu lama dengung dan madnya. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا Itu masuk كنزهما. nahawan itu. فأراد ربك أن turun. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. من ربك. Terus? وما فعلته عن أمري. وما فعلته عن أمري. وما فعلته طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وما فعلته عن أمري. Na 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 na. Wama dari situ. وما فعلته عن أمري. وما فعلته عن أمري. وما فعلته عن أمري. Mulai dari awal lagi. Tola'al. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. Min Rabbik.
فأراد ربك أن يبلغا Jangan أشدهما terlalu panjang-panjang, 4 aja. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك Dengungnya jangan terlalu lebih. Ulangi lagi. وأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما Kanza itu رحمة kelebihan. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. Cepat. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Naiklah dulu. Masih tingkatan pertama, masa ujungnya udah tutup. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين. Turun. ويسألونك عن ذي القرنين. ويسألونك عن ذي القرنين. Tingkatan pertama lagi. قل سأتلو عليكم منه ذكرا. Dengungnya jangan terlalu berlebihan. قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه tebal. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء. Terlalu lama mingnya. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. Lanjut temennya. Selanjutnya dipersilahkan Kak Fatimah. Langsung. Fa'atba'a sababa. Fa'atba. Waode. Kalau kamu mau ngobrol sama orang, mending gak usah ngaji. Fa'atba'a sababa. Terus. Hatta idza balagha maghribasy syams. Bukan balogha. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa Hami'atiu. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Turun, udah tingkatan 2 itu. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha.
حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين هائم حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. Terus, tingkatan pertama lagi. قلنا يا ذا القرنين Tebal ronya. قلنا يا ذا القرنين إما أن Nanya تعذب panjang. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب Aku nggak ngomong. قلنا يا ذا القرنين Tebal. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Ulangi, yang lincah bacanya. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Terus tingkatan kedua, turun ujungnya. قال أما من ظلم Kelebihan hitungannya. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه Yuraddu bukan yaruddu. Yuraddu. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم Unya monyong. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه Yuraddu. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم قال أما من ظلم فسوف نعذبه Fasau. قال أما من ظلم فسوف قال أما من ظلم فسوف قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. فيعذبه عذابا نكرا. فيعذبه عذابا نكرا. Tahan dulu. فيعذبه عذابا نكرا. Jangan nukhe, itu angin doang, nggak perlu pakai vokal. فيعذبه عذابا فيعذبه عذابا نكرا. Ya, tunjuk temannya. Selanjutnya silahkan Kak Waidarul.
Maaf Bu Fatimah, saya sedang haid. Silakan tunjuk temannya. Waida. Selanjutnya silahkan Kak Waode. Waode ini usia berapa? Ngomong itu pakai mic. Siapa yang mau dengar kamu kalau kamu nggak pakai mic? Siapa yang mau dengar kamu kalau kamu nggak pakai mic? 29 Ustazah. Berapa murid yang dipegang? Berapa murid yang dipegang? Baru mulai mengajar Ustazah, baru ada 9 orang. Berapa murid yang kamu sekarang? Ya, Berapa murid yang kamu handle Berapa sekarang? murid yang kamu handle sekarang? 9 orang Ustazah, 9. Di daerah mana? Di daerah mana? Dari Buton Tengah, Sulawesi Tenggara Ustazah. Oke. Kamu pakai headset? Kamu pakai headset? Tidak Ustazah. Ada headset? Ada headset? Ada. Coba pakai headset. Ganti dulu orang. Waida, Coba tunjukin pakai lagi. headset. Ganti dulu orang. Waida tunjukin lagi. Selanjutnya silahkan diijak. Waode matikan dulu audionya. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Jangan naj'adl. Adl. Ulangi. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Ya, tatlu'a itu harus jelas, jangan sampai kesannya kayak idghamkan. Wajadaha hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u ala ulangi lagi. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها Nah, itu. تطلع على Pelan-pelan sedikit. Hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. Jadi sika itu untuk awal dia rendah. Tingkatan pertama awal rendah. Tingkatan kedua awal naik. Jadi sika tingkatan pertama rendah, ujung tinggi. Itu tingkatan pertama. Tingkatan kedua tinggi rendah. Tingkatan 1 rendah menuju tinggi. Tingkatan 2 tinggi menuju rendah. Sekarang tingkatan pertama. Hatta
حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونها قوما Nihima. Wajada min dunihima. Bukan niha. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما Lanjut sampai di qawla. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا Fahal. Itu فهل نجعل لك Kenapa Ustazah? Harusnya khorja itu kan turun. Dari fahal naj'alu laka tingkatan 2. فهل نجعل لك خرجا Dari fahal sampai sadda tingkatan 2. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Bu Ida, aku mute karena aku masih ngomong. Dengerin dulu. Oh iya. Tingkatan 2. Fahal naj'alu laka. Bukan fahal naj'alu, itu 1. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. فهل نجعل لك خرجا gitu ya Ustazah? Fahal, fa-nya udah naik. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal naj'alu laka فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Baina, jangan kasar-kasar. Fahal naj'alu laka khurjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Tunjuk temannya. Selanjutnya saya silakan kepada Kak Jumita. Silakan. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'a'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radama. Ulangi, hampir salah itu belakangnya. Baca cepat sedikit. Qala ma makkanni fihi ra-nya agak tebal, kho juga tebal. Fa'a'inuni biquwwatin aj'al baina jangan bainakum wa bainahum radama. Ulangi. Kho dan ro. Perbaiki o-nya. Tadi terlalu a. Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Ro dengan kho. Khusus buat Mita aku minta jadikan itu o. Tapi tidak untuk yang lain. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'a'inuni biquwwatin. U-nya monyong dulu. Khairun, jangan khairun. Ru nanti ru. Khairun fa'a'inuni.
قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني Coba bilang بقوة khairun. Coba. خير خير Ya, harusnya gitu. Ulangi lagi. قال ما مكني فيه ربي خير Coba. فأعين Robbi khairu. Pakai O. Khusus buat Mita. Karena ini menyalahi aturan ya. Menyalahi teori. Tidak boleh O sebenarnya. Tapi Mita terlalu A. Jadi kita paksain O. Karena udah dibilangin berulang nggak berubah-berubah. Pakai O. Lagi. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما Iya. آتوني زبر الحديد. Jangan terlalu kencang. Atuni zubaral hadid. Sedikit aja. آتوني زبر الحديد. Coba lebih mengalir bacaannya. Atuni dan atuni. Jangan terlalu gitu. Atuni zubaral hadid. Santai. آتوني زبر الحديد. Ya, bagus. Kayak gitu. Santai bacanya. Hatta tingkatan 1. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. Iya. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Bagus. فما استطاعوا أن يظهروا Nya 4. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Iya. قال هذا رحمة من قال هذا رحمة من ربي. Itu kan harusnya kedua, tekan turun. Qala hadza rahmatun min rabbi. Santai ngucap hurufnya. قال هذا رحمة من ربي. Baca cepat sedikit. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. Iya. وكان وعد ربي حقا. Oke, cukup. Tunjuk temennya. Cepat. Persilahkan. Oke, selanjutnya. Hilang dia. Oke. Ode ini lagi di mana nih? Siti Aisyah. Kenapa off cam? Siapa Mita yang mau Di rumah Ustazah. Siapa Mita yang mau Mita belum datang. Ode udah pakai headset belum? Nge-freeze lagi. Bu Aisyu, silakan Bu Aisyu.
وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. Coba A I U-nya. A. A. وتركنا بعضهم يومئذ. Lambat coba. Versi lambat tapi A I U-nya harus jelas. وتركنا بعضهم Jangan ba. وتركنا بعضهم Jangan يومئذ. Ba dulu beresin. Bo. Jangan ba. Itu udah mau ke bod itu. Bo. وتركنا بعضهم. Jangan lambat. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. Ba yang kedua tuh. Balik lagi. بعض. ضي. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. Kayak gitu. Kan jadi lebih terang kedengarannya. Terus. وأردنا. A-nya beresin dulu. Ibu nih suka nyampurin urusan huruf. Harusnya satu urusan beres dulu, tapi ibu suka gabung-gabungin. Wa'aradna satu-satu. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. Bagus. Jangan ada hamzahnya di belakang. Ulangi lagi. وعرضنا جهنم. Tahan dulu di situ, jangan buru-buru kena. Nanti wa'arad. Udah buka lagi tuh bodnya. Wa'aradna. Mau nun baru buka mulutnya. Jangan bod sambil buka menuju nun. وعرضنا kelamaan tapi. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. Itu pasrah banget jadi kayak ada di belakang. Oke, memang seperti itu teman-teman. Ada namanya tawallud, menambah bunyi. Walada tuh artinya beranak, yang awalnya nggak ada jadi ada. Kadang orang menghindari bunyi hamzah di belakang. Kayak tadi Bu Aish, ardo, ada e-nya mau dihilangkan, malah nongolnya ha. Ardo. Nah itu. Jadi hati-hati, nggak boleh ada e, nggak boleh juga ada. Jadi langsung di-cut. Ardo. Udah beres. Memang itu skill. Jadi bukan takdir ya. Itu skill, bisa dilatih. Sekarang dilanjutkan dulu satu ayat lagi. Alladzina kanat a'yunuhum fi. Buka dulu, jangan buru-buru ke ya. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita. Jangan buru-buru ke zi. Fi dulu. Jangan feel. Itu udah buru-buru ke ghain. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri. Di sini. Jangan di dalam bunyinya. Di sini.
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Iya, harusnya gitu. Ulang dari alladzi, stop di dzikri. Coba alzi. Coba bunyi nunnya di sini. Alzi. Coba. Anzi. Enggak, itu bunyi nunnya masih menuju NG di dalam. Di sini. Coba. Harusnya gitu. الذين كانت أعينهم في Selesai dulu ayatnya. أعينهم الذين كانت أعينهم في الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. Ulangi lagi. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. Iya, bagus. وكانوا لا يستطيعون وكانوا لا يستطيعون سمعا. Ya, kayak gitu ya, Bu. Rapi banget bacaan Ibu kalau kayak gitu. Tapi kalau kembali lagi, kacau lagi. Semoga bisa dirawat dengan baik bacaannya. Lanjut, tunjuk temennya. Selanjutnya silakan Kak Sujai. Ayat 102 sekarang. أفحسب الذين naik Ustaz saya. Iya. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. Naik dong. Aulia. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. Ya, bagus. Coba bilang kafaru. Kafaru. Ru. Tebal. Ru. Jangan senyum dulu. Jangan heru, jangan her. Di situ nanti dia jadi tipis. Kafaru. Harusnya gitu. Tadi tuh dia ke bawah tipis dari fa. Jadi kafaru sempat kayak tipis dulu baru dia tebal. Ulang lagi. أفحسب الذين كفروا. Iya, gak apa-apa. Aku masih pantau. Ulangi. أفحسب الذين كفروا أن أفحسب الذين كفروا أن Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, yang penting sadar kesalahan. Pelan-pelan, tenang, perbaiki. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. Iya, jangan terlalu panjang-panjang ya. Yang 4 harokat
harokat, 4 harokat aja, jangan sampai 5 atau 6. Terus, inna Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. jangan ada nuzula. Pendekin aja. Jangan nuzula. Kepanjangan itu nanti kayak mau ngeremnya itu nanti ada bekasnya. Karena terlalu panjang. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Itu kayak biarin kamu pergi aja, nggak peduli. Itu kesannya kayak gitu tuh. Nah, jangan ditinggalin gitu aja. Lil kafirina nuzula. Nuzula. Lebih ridho, lebih ikhlas melepaskan. Coba lagi. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Itu cakep tuh. Tapi nggak usah ulang. Karena aku khawatir kembali lagi dia. Tenang aja. Akan ada a'mala sun'a. Mati'iwat banyak ini setiap ayatnya. Jadi diterapi. Silakan lanjutkan. Qul hal nunabbi'u tingkatan awal. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ulang lagi. Jangan takut-takut. Kalau ketemu ya udah. Kalau ketemu Hamzah ya udah, berarti ketahuan, masih belum bisa move on gitu. Kayak ngelepasinnya masih apa ya? Belum bisa ngelepasin aja udah. Ulang. Belajar melepas dengan ikhlas. Masa harus nyanyi lagu Lesti dulu? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ya, itu bagus itu. Terus, dengung-dengungnya jangan kelebihan. Terus. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Agak-agak sadar. Jadi kayak ketahuan sadar. Belum natural gitu. Satu kali putaran lagi. Ulang. Ulaika alladzina tingkatan 1. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Itu karena kepanjangan jadi digabung itu. Awal tingkatan 1, ujung tingkatan 2. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum. Sampai situ aja dulu. Terus waliqo, L-nya jelas karena tadi terdengar seperti waniqo pakai nun. Ulangi, Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i. Kepanjangan. Wali. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum. Naik. Fahabitat a'maluhum.
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. Ya. Dari waliqa Ustazah. Fahabitat. فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Nah, mulai bagus tuh. Tinggal dilatih aja. Rajin-rajin lah nyanyikan lagu Lesti supaya sadar. Oke, tunjuk temennya. Selanjutnya silahkan Ustazah Waidarul Sinaga. Masya Allah, lengkap amat. Oke, Waida silakan. Saya ini tadi yang udah latihan. izin Ustazah. Oh iya benar, nanti putaran kedua presentasi. Tunjuk yang lain, Jai. Selanjutnya silahkan Ustazah Ida. Udah. Tadi lagi sholat soalnya dia. Ini namanya susah banget. Ishaka family ini siapa? Afwan Ustazah, saya Ustazah. Siapa? Syifa Ustazah. Saya lupa ganti tadi Ustazah nickname-nya. Syifa ini coba open cam. Mohon maaf saya menyusui Ustazah. Oke, nanti aja kalau gitu. Waude. Selanjutnya silahkan Ustazah Waude. Iya, makasih Jai. Ini kok nggak ada bedanya? Pakai headset. Ya sudah dipakai Ustazah. Coba dibuka. Coba dibuka lagi. Sudah dibuka? Sudah dibuka. Ah, begini nih, tidak double suaranya. Silahkan baca. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Sama. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru. Ujungnya naik dulu. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru. Jangan kafaru. Harusnya kamu itu belajar dari komentar-komentar yang awal. Biar aku nggak ngulang-ngulang. Habis waktunya buat ngulang itu lagi. Itu namanya kamu nggak belajar. Ulang. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru. Coba kamu U-nya monyongin lagi. Dzalika jazaa'uhum. Monyong. Jangan dzalika jazaa'uhum. Jangan males. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru. Begitu. Terus wattakhadhu. Setiap dhamma monyong. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Jangan ada di belakang. Wattakhadhu ayati, dinaikkan suaranya. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Bagus suaramu, ada hamzahnya lagi di belakang. Huzwa. Coba. Huzwa.
Jangan ada keriput-keriput ujung itu, nanti dia melahirkan hamzah. Huzwa. Udah beres. Huzwa. Huzwa. Ah, begitu. Coba kamu bilang ru. Ru. Ya, tebal ya. Waru. Coba. Waru. Ah, cakep tuh. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Jadi waru, jangan waru. 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 Ro-nya tebal. Ulangi. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Ah, ada lagi keriput. Terus. Sadar. Kamu ngaji tuh butuh kesadaran tingkat tinggi. Buat rubah tuh kebiasaan-kebiasaan kamu. Inna. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Monyong, dhammah tuh monyong. Ada berapa tuh dhammah di situ? Monyonglah secara maksimal. Ulang. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Naik ujungnya. Firdausi nuzula. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Coba kamu jangan pakai serak-serak di akhir itu loh. Dibilangin sampai berapa kali nih. Lahum jannatul firdausi nuzula. Lahum jannatul firdausi nuzula. Ya, masih lagi ada tuh serak-serak dikit. Terus khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Jangan lagi ada serak di belakang. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Masih lagi tuh ada seraknya. Dhammah monyong. Ulang, fokusnya di monyong dan hilangkan serak di belakang. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Oke. Coba hiwala. Hiwala. Jangan hiwala. Ada itunya tuh. Hiwala. Hiwala. Jangan panjang-panjang. Hiwala. Hiwala. Nah, gitu aja. Ulang. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Masih lagi ada hiwala. Hiwala. Ulang. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Itu lagi makin jelek, makin panjang. Pendek-pendek aja hiwalanya. Ulang. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Jangan panjang-panjang. Kamu nih paham gak sih dibilangin? Langsung pergi. Anha hiwala. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Hiwala. Udah langsung kamu
pergi. Jangan lama-lama di situ. Dilambatin lagi belakangnya. Ulang. Nih, liatin aku. Liatin aku. Khalidina fiha la yabghunaha. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Angkat tangan langsung. Hiwala. Langsung pergi. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Nah, gitu. Kayak kamu baca kena api gitu. Terus langsung spontan angkat tangan. Angkat suaramu langsung. Jangan lama-lama di situ. Tunjuk temennya. Kak, silahkan Kak Siti Aisyah. Siti Aisyah. Kalau enggak, ini kenapa Siti Aisyah dari tadi off cam terus? Ini coachnya siapa nih? Ada coachnya di sini? Dari tadi aku nggak lihat dia open cam. Sempat dia open cam nggak? Nggak ada, aku keluarkan. Oke, berikutnya yang belum baca. Shifa. Shifa ini usia berapa? Usia 33, Coach. Ustazah. Oke. Silakan, Kak Shifa. قل لو كان البحر مدادا لكلمات Jangan sengau-sengau mulu. Kulla, jangan kunnau itu namanya. Midadalli, bukan midadanni, danni. Di mulut. Huruf-huruf yang tidak khoisyum, jangan mampirkan dia di khoisyum. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن baru fada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jadi cuma satu aja yang sengaja masukkan ke sini. Kalau ketemu nun, mim itu udah otomatis, nggak perlu direncanain, dia pasti khoisyum. Coba keluarkan suaranya di mulut. قل لو كان البحر Kamu lagi flu? Sedikit saja. Sedikit, nggak mempengaruhi berarti. Coba kamu bilang kalau. Walaupun. Nah, itu cakep tuh. Laukana. Nah, begitu. Jadi di sini fokusnya. Kulauka. Coba kalau nih kamu harus sadar, anakmu lagi nangis kah? Iya, Ustaz. Ya udah, kamu urusin dulu anaknya. Kamu urus dulu anakmu. Baik, terima kasih, Ustaz. Sekarang kita ke Waida. Waida presentasi khalidina fiha. Kholi. Mad zati muqaddar pada kho, cirinya kho berharokat fathah tegak, dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Bagus, terus. Dina. Mad tabi'i zahir pada di, cirinya harokat kasroh bertemu ya sukun, dibaca panjang 2 harokat atau 1 ya. Bagus. Fiha. Mad tabi'i zahir pada fiha. Mad sighah zahir pada fi, cirinya harokat fathah bertemu ya sukun, dibaca panjang 2 harokat atau 1 ya. Bagus. Hala. Mad tabi. Saya ulangi. Hala.
Mada asli zahir pada ha, cirinya harokat fathah bertemu alif, dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Bagus. Cara bicaramu aku suka, tegas. Dan ini sebenarnya cuma mengulang aja ya, mengulang hukum yang sama dengan mengganti nama. Jadi nggak ada yang baru ya. Silakan tunjuk temanmu. Selanjutnya silahkan An. Kak An, silahkan. Coachmu siapa, Waida? Ustazah Muslihah, Ustazah. Oke, bagus. Berikut An, Maaf, silakan. ya. Maaf Kak Waida, tadi ayat berapa? Ayat 108. La yabghuna anha hiwala. Silakan. La ya. Mad dzati zahir, cirinya fathah bertemu alif, dibaca Mada apa? Mada Iya dzati dah. zahir pada. Oh iya. Saya ulangi. La ya. Mad dzati zahir pada la, cirinya fathah bertemu alif, dibaca panjang 2 harokat setara dengan 1 alif. Ya begu. Qalqalah sughra, cirinya, saya ulangi, ya begu. Qalqalah sughra pada ba, cirinya ba sukun di antara 2 huruf yang terbaca pantulan. Berada. Saya ulangi, ya begu. Qalqalah sughra pada ba, cirinya ba sukun di antara 2. Saya ulangi, ya begu. Qalqalah sughra pada ba, cirinya ba sukun berada di antara 2 huruf yang terbaca pantulannya kecil. Guna. Mad sighah zahir, cirinya dhammah bertemu wawu sukun, dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Anha. Izhar. Ntar dulu. 2 harokat atau 1 alif? 2 harokat, betul Ustazah. Coba, ulangi. Saya ulangi. Guna. Oh iya. Guna. Terdapat mad sighah zahir pada gu, cirinya dhammah bertemu wawu sukun, dibaca panjang 2 harokat setara dengan 1 wawu. Oke. Cukup. Tunjuk temannya. Oh, baik. Selanjutnya silahkan Kak Jai. Kak Jai, silakan. Anha hiwala. Anha. Izhar halqi. Cirinya nun sukun bertemu ha, dibaca cepat atau 1 harokat dan bunyi nunnya jelas. Oke, diulangi, coba jangan putus-putus bicaranya. Anha. Izhar halqi. Cirinya nun sukun bertemu ha, dibaca cepat atau 1 harokat dan bunyi nunnya jelas. Hahi. Mad dzati zahir pada ha, cirinya fathah miring bertemu alif, panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Wala.
Nggak Gitu ada ya, wa Ustazah? dong. La aja. La mad iwad Iwad. litanwin. Iwad pakai bod. Iwad. Saya ulangi. La mad iwad litanwin. Cirinya fathatain bertemu alif di akhir kata. Panjangnya 2 harokat. Atau 2 harokat Atau 1 alif ya, Ustazah? iya dong. Baik, Ustazah. Saya ulangi. La mad iwad litanwin. Jangan dipanjangin ai-nya. Iwad. Saya ulangi. La mad iwad litanwin. Cirinya fathatain bertemu alif di akhir kata. Panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Oke, bagus. Jai tinggal lebih lentur aja ngomongnya. Ya, karena Jai bawaannya udah tegas banget. Jadi kalau tegasnya nggak lentur, jadi kayak otoriter gitu loh ngejelasinnya. Kurang hangat. Terlalu tegas. Oke. Harus tahu ya kapan tegas, kapan lentur. Tunjuk temennya. Selanjutnya Coba dipersilahkan. lebih santai coba. Selanjutnya dipersilahkan. Coba kayak gitu. Selanjutnya dipersilahkan. Selanjutnya dipersilahkan Ustazah Jumita. Ya. Kayak gitu ya. Jadi selanjutnya dipersilahkan. Ah, itu kayak kamu lagi ceramah. Oke, silakan Mita. Oh, Mita lagi off cam. Yang lain, Jai. Selanjutnya silahkan Ustazah Rahmi. Oke, coba tunjuk yang on cam. Soalnya Rahmi anaknya kayaknya butuh perhatian. Di saya cuma Ustazah yang on cam, Ustazah. Kasihan banget sinyalnya. Oke, baiklah, aku yang tunjuk aja. Kak Fatim, silahkan. Baik, Ustazah. Lauka. Bukan di Saya situ, ulangi. karena Lau. tadi belum dibaca. Ayat 107 maksudku. Al-Kahfi. Inna. Gunnah musyaddadah atau tajibul gunnah atau wajibul gunnah. Pada nun bertasydid ditahan 2 harokat. Oke. Terus. Nalla ilhau komari pada al. Cirinya lam pada al. Saya ulangi. Nalla idgham syamsi pada al. Cirinya benar loh. Cirinya Benar loh tadi itu. benar ya, Ustaz? Iya, ngomong aja dulu. Diselesaikan. Cirinya Lam pada al bertasydid. tadi mau ngomong apa emang? Mau rubah dengan apa? Tadi ilham komari, Ustazah. Diganti dengan idgham syamsi. Kenapa izhar komari? Salah ini, Ustazah, salah sebut. Oke. Lanjut. Zina. Madu tabi'i dhahir pada di. Cirinya kasroh bertemu ya sukun. Jangan kasroh. Kasroh. Saya ulangi. Zina.
Madu tabi'i zahir pada zi, cirinya kasroh bertemu dengan ya sukun, panjangnya 2 harokat atau 1 ya. Madu badal pada a, Bagus. cirinya hamzah menerima harokat mad. Bagus. Panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Ya. Nuwa. Madu asli zahir pada nu, cirinya dhammah bertemu waw sukun, panjangnya 2 harokat atau 1 waw. Oke. Lusso. Terdapat 2 hukum bacaan. Idgham syamsi pada a. Sebelum idgham syamsi. Saya ulangi. Takhallus bil hazfi. Cirinya sukun pertama pada waw dan tidak difungsikan madnya. Oke, bagus. Ulangi lagi takhallus. Saya ulangi. Lusso. Takhallus bil hazfi. Cirinya sukun pertama pada waw dan tidak difungsikan madnya. Oke. Sukun pertama pada huruf mad yaitu wawu. Ya, keterangannya sukun pertama pada huruf mad dulu. Nanti kalau ditanya huruf madnya apa, baru dibilang wawu. Tapi gak apa-apa, tadi juga benar. Cuma lebih sistematis adalah sukun pertama pada huruf mad yaitu wawu dan tidak difungsikan madnya. Diulangi Ustazah? Iya. Saya ulangi. Lusso. Takhallus bil hazfi. Cirinya sukun pertama pada huruf mad dan difungsikan madnya. Kok difungsikan? Saya ulangi. Huruf mad yaitu apa? Baru dan tidak difungsikan. Saya ulangi. Lusso. Coba ngomong yang jelas, ulangi. Saya ulangi. Lusso. Takhallus bil hazfi. Cirinya sukun pertama pada huruf mad yaitu waw dan tidak difungsikan madnya. Oke, silahkan tunjuk temannya. Selanjutnya silahkan Bu Aisyu. Bu Aish, silahkan. Sisaan ya. Tadi kan udah disebutin takhallus. Sisanya yang belum, karena tadi ada 2 kan. Bismillah. Terima kasih Kak Fatim. Lusso. Jangan dipanjangin. Lusso. Lusso. Idgham syamsi pada so. Enggak ya? Idghamnya yang mana? Huruf apa yang diidghamkan? Huruf sod. Huruf lam. Pada al. Al, betul. Ulangi. Lusso. Idgham syamsi pada al. Cirinya al bertemu huruf sod. Bertasydid. Ya, nggak usah sebut sodnya. Huruf bertasydid. Kan tadi malam udah dibilangin. Kemarin malam. Udah. Ustazah udah, tapinya sayanya hang nih kayaknya otaknya Ustazah. Ulang. Aduh ya Allah, ulang ya Ustazah. Maaf. Enggak apa-apa. Diulang. Lusso. Idgham syamsi pada
Saya ulangi. Lusso. Idgham syamsi. Idgham. Lusso. Idgham syamsi pada al. Cirinya al bertemu huruf bertasydid. Tasydid. Ulangi lagi. Saya ulangi. Lusso. Idgham syamsi pada al. Cirinya al bertemu huruf bertasydid. Terus. Liha soli. Pada asli zahir. So. Cirinya. Ntar dulu, zahir dari mana? Muqaddar. Salah Ustazah. Muqaddar. Nah, itu saya kayaknya belum ada catatan itu Ustazah. Fathah tegak. Cirinya fathah tegak pada so. Gitu Ustazah. Iya, sod. Pada sod. Saya ulangi. Kolkolahnya tuh yang benar. Sod. Sod. Saya ulangi. Soli. Mad asli muqaddar pada so. Cirinya fathah tegak dibaca panjang satu alif atau dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Terbalik ya sudah. Dibaca kurang. Dibaca. Saya tadinya mau harokatnya belakangan, salah ya Ustazah. Bukan salah, tapi enggak gitu budayanya. Selama ini ngomongnya harokat dulu baru setara dengan berapa alif gitu. Saya ulangi. Soli. Soli, bukan gitu. Soli. Jadi nada panjangnya tuh harus ditegesin. Soli. Saya ulangi. Soli. Mad asli. Jangan dikagetin kolkolahnya tuh. Mad. Saya ulangi. Soli. Mad asli muqaddar pada so. Cirinya fathah tegak panjang 2 harokat atau 1 alif. Panjangnya gitu. Terus panjangnya ya. Liha. Hati, bukan liha. Hati. Hati. Mad. Zati muqaddar pada ha. Panjangnya cirinya fathah tegak. Panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Tika apa kana? Kana. Huruf panjang bertemu 1 huruf setelahnya. Kana. Mad. Kana. Mad. Sighah. Sod, pakai sod. Sighah zahir pada ka. Cirinya fathah bertemu alif. Dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Oke, udah lebih lancar ya dibanding sebelumnya ya. Alhamdulillah. Tunjuk temennya. Selanjutnya silakan kaidah. Kaidah. Humjah. Idgham syafawi. Cirinya mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Dibaca cepat 1 harokat dan bunyi mim sukunnya jelas. Jannah. Gunnah musyaddadah
atau tajibul gunnah atau wajibul gunnah. Cirinya nun bertasydid. Natu. Ditahan. Ya, saya ulangi. Jannah. Gunnah musyaddadah atau tajibul gunnah atau wajibul gunnah. Cirinya nun bertasydid ditahan 2 harokat. Natu. Madzati muqaddar pada na, cirinya nun berharokat fathah tegak. Panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Tulfi. Tulfi. Izhar qamari pada al, cirinya huruf lam pada al berharokat sukun dan bertemu dengan huruf yang merupakan awal dari sebuah kata. Firda. Ro, qid atau muraqqaq atau muraqqaqah. Saya ulangi. Firda. Ro bersifat tarqiq atau muraqqaq atau muraqqaqah. Cirinya huruf sebelum ro berharokat kasroh. Ro-nya kenapa dulu baru huruf sebelumnya? Sukun. Saya ulangi. Firda. Fir aja cukup Ro sebenarnya. Tapi enggak. Kenapa? Firda betul. Firda. Coba diulang. Firda. Ro bersifat tarqiq atau muraqqaq atau muraqqaqah. Cirinya ro sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ro sukun diawali. Oh iya. Saya ulangi. Firda. Ro bersifat tarqiq atau muraqqaq atau muraqqaqah. Cirinya ro sukun diawali dengan huruf yang berharokat kasroh. Oke. Sebentar. Ya. Aku mau nanya Bu Aish. Apa yang paling berkesan Bu Aish ketika dengar bacaan dan presentasi Bu Ida? Kak Ida. Keren. Selain keren, apa? Masukan apa yang bisa dikasih ke Kak Ida? Kayaknya saya belum layak ngasih masukan, Ustazah. Kesannya selain keren apa? Kesannya lancar, udah menguasai banget di luar kepala. Kayak isinya pujian semua. Aku pengen masukan. Coba Jai. Kesan yang bisa dijadikan masukan buat Bu Ida apa? Ya Ustazah. Putus-putus Ustazah. Kamu lagi dengerin apa sih? TV? Enggak, lagi zoomin rapat taklim wilayah Ustazah. Disuruh masuk, saya mau keluar. Astagfirullahaladzim. Fokus dulu, fokus. Fokus sama itu dulu, taklim dulu. Kasihan. Nanti kalau kamu dipanggil, kamu ditanya, kamu nggak tahu apa-apa lagi. Saya ingin membuktikan saya lagi kelas Quran Ustazah. Oh, oke. Saya hidupkan kamera saya hidupkan ke handphone saya. Oke. Ini nggak ada masukan nggak buat Bu Ida? Selain kesan lancar, atau kalau buat Bu Ida ini yang barusan Ustazah saya. Iya, Bu Ida Faridatul Hidayah yang panjangnya, yang namanya Sunda banget. Kalau untuk sejauh ini kayaknya masih alhamdulillah Ustazah. Oh, emang ada nanti yang innalillah gitu? Bisa jadi. Ini orangnya lurus banget, Masya Allah. Jangan-jangan saya yang innalillah Ustazah. Ya Allah. Tidak innalillah maksudnya, mudah-mudahan. Saya sebenarnya kalau lihat ibu-ibu yang mungkin bisa di live di Zoom ini luar biasa Ustazah. Benar. Masya Allah.
Kalau anak muda kayak Ustaz Burhan, kayak Ustadz yang masih single, ya biasa-biasa aja lah. Tapi kalau udah berkeluarga, kayak apalagi ibu-ibu khususnya, saya 10 jempol. Luar Saya Iya. biasa. jelita Ustadz, jelita saya jelang 50 tahun. Oh, Masya Allah. Apalagi menghadapi gurunya yang lebih muda, Ustazah. Iya, aku juga salut sama Jai, satu-satunya laki-laki di tengah-tengah para perempuan. Masya Allah ya. Bapak-bapak dengan Zoom-nya lebih dari satu. Jai ini, Masya Allah teman-teman, aku tuh ngasih punishment buat dia berat banget dari awal karena dia melanggar absensi. Terus aku bilang, setiap kelas kamu harus masuk. Dan dia menyanggupi. Sampai udah berbulan-bulan. Mudah-mudahan jadi contoh buat kita tentang komitmen ya. Dia mau menerima resiko itu. Aku kasihan juga sih lihatnya karena banyak aktivitas dia, tapi ya nantilah kalau memang keberatan kita one on one untuk tawar-menawar aturan ya, Jai. Alhamdulillah tidak, Ustazah. Tidak. Ini antara tidak keberatan sama terlalu terobsesi sama Masti Institute. Semoga berkah semuanya ya, teman-teman yang lain Ya, juga. Ustazah. Oke. Sedikit, Ustazah. Apa tuh? Walaupun secara tidak langsung Pak Camatnya tidak menyampaikan langsung, oh tolong sampaikan kepada Ustazahnya ya. Tidak, Ustaz. Tapi saya kemarin ikut musabaqah, kemudian dipanggil langsung sama Pak mantan camatnya, baru mantan sekitar 2 bulan. Beliau Kori provinsi, beliau bilang, antum ini kalau dari bacaannya pasti tidak didikan Jambi. Astagfirullahaladzim. Nggak gitu maksudnya Pak Camat yang udah mantan 2 bulan. Terus langsung saya bilang, ya, saya Ustazah Mastia. Kan udah saya tebak. Nggak mungkin didikan Jambi. Saya di sini bukan Sujai lagi dipanggil Ustazah. Apa? Buya Ustazah dipanggilnya. Oh, siap Buya. Buya Jai. Iya, mudah-mudahan. Pokoknya teman-teman di seluruh Indonesia, pelosok manapun, apa yang didapat di sini tolong bagi ya. Supaya teman-teman mengulang lagi apa yang didapat lebih awet di kepala. Nanti kalau ada salah-salah dibenerin lagi di one on one. Ya. Oke, Jai makasih testimoninya. Makasih Ustazah. Tapi bukan berarti nggak ada orang berkualitas di Jambi ya. Insya Allah banyak guru-guru. Aku juga di Jambi gitu. Cuma mungkin Jai belum ketemu dan memang jodohnya di sini gitu belajarnya. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa belajar di guru-guru yang lain juga. 5 menit terakhir. Bu Ida tunjuk temennya. Tadi kenapa aku nanya testimoni Bu Ida? Karena Bu Ida tuh buru-buru banget. Mulai dari baca, akunya ngos-ngosan dengernya. Jadi tuh memang kita harus belajar baca cepat. Tapi baca cepat yang tenang. Nah, Bu Ida tuh baca cepat tapi kayak wanti-wanti, jangan sampai salah gitu. Jadi emosinya tuh ketangkep, kerasa sama aku, kayak nggak tenang bacanya. Iya kan jawabannya iya. Nah, jadi coba walaupun bacanya cepat, tetap tenang. Aku yakin itu karena proses ngecepetin bacaan aja. Jadi yang terbiasa sedang, nggak terlalu banyak salah, sekali cepat dengan ayat yang kurang familiar, wajar kalau tidak tenang. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya sudah lebih tenang walaupun temponya cepat. Terus
Bu Ida ini kan memang asalnya orangnya terlalu satset, teman-teman. Jadi tuh memang terapi sekali di sini tuh untuk mulai belajar melambat. Giliran disuruh cepet, kembali lagi ke setelan awal gitu. Buru-buru. Jadi nanti ditenangin lagi, ya. Selanjutnya Baik, Ami, Ustazah. makasih Bu Ida. Selanjutnya Ami kali ya. Ami memungkinkan nggak, Mi? Kurang. Insya Allah bisa Ustazah. Bisa. Silakan Ami baca ayat 109 saja. Tadi belum selesai Ustazah 107. Iya, itu karena presentasi kan. Ami kayaknya belum baca sama Ami udah baca ya? Udah awal tadi. Oh iya benar. Ya udah diselesaikan aja presentasinya. Tadi sampai di Firda. Dausi sekarang. Ayat 107 Ustazah. Iya. Dau. Hukumnya lin atau layin. Cirinya fathah bertemu dengan huruf iya atau ya sukun, panjangnya 1 harokat. Huruf ya atau ya sukun? Iya, saya salah Ustazah. Ulang. Gue pikir aku yang salah. Ya ulangi. Saya ulangi. Dau. Hukumnya lin atau layin. Cirinya fathah bertemu dengan ya sukun, panjangnya 1 harokat. Itu huruf apa sukun emang di situ? Wow sukun, iya. Maaf Ustazah. Kami tadi agak riweh anaknya, maaf Ustazah. Siap. Gak apa-apa. Lah. Ulang. Dau. Dia geli. Emang si Ami ini kayak gini guys. Ini kelembutan. Kalau Bu Ida kecepatan, kalau Jai ketegesan, kalau ini kelembutan. Jadi dia harus belajar tegas. Tegas sama perasaan. Iya. Udah kayak mau memimpin barisan upacara aja. Ya, Dau sinuzula. Ya dicepetin yuk. Udah sisa 1 menit lagi nih. Dau. Hukumnya lin atau layin. Cirinya atau. Saya ulangi. Dau. Hukumnya lin atau layin. Cirinya terdapat fathah bertemu dengan waw sukun, panjangnya 1 harokat. Nuzula. Banyak amat. Dausi dulu. Oh iya, saya ulangi. Dausi. Harful lin atau harful layin. Cirinya, lin bertemu huruf hidup, panjangnya 1,5 harkat. Nuzula. Banyak amat. 1 aja belakang. Belakangnya huruf apa? Zu. Belakang banget. Si. Nu. Oh ini kayaknya kebanyakan bolak-balik dia nggak connect. La. La. Ada apa di sana? Nuzula, nuzulan. Jadi la. Ada apa di sana? Kenapa dia dibaca la padahal asalnya lan? Ami bacanya dari nuzula gitu atau langsung la Ustazah? La aja. Oh. La mad'iwa bitanwin
Apa ya? Cirinya Cirinya fathatain bertemu alif, dibaca panjang 2 harokat atau setara dengan 1 alif. Ulangi. Bentar Ustaz. La mad'iwad bitanwin. Cirinya fathatain bertemu alif di akhir kata, panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Iya. Oke. Atau setara dengan 1 alif. Oke, cukup. Terima kasih Ami. Terima kasih teman-teman semuanya. Aku mau mengingatkan kembali untuk istilah mad'iwad ini. Kalau yang kita pakai mad'iwad lit tanwin, pakai li. Tapi kalau teman-teman belajar di tempat lain atau misalnya mengakses informasi ada istilah lain mad'iwad ma'at tanwin atau mad'iwad bit tanwin, itu maksudnya sama. Ya. Ingat, jangan menyalahkan orang lain hanya karena dia berbeda secara teori dengan kita. Bisa jadi ya berbeda praktik juga. Tugas kita mengkonfirmasi, bukan memberikan penilaian bahwa ini benar, ini salah gitu. Ya, konfirmasi dia dapat dari mana, alasannya gimana gitu. Kenapa? Kalau memang bisa diterima, ya sama-sama diterima. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Cukup sepakat untuk tidak sama. Gitu ya guys. Ada yang mau ditanyain? Oh, enggak ada ya? Saya mau nanya Ustazah. Apa Bu? Di metode yang saya biasa ajarkan ke anak-anak itu kan tertulis mad jaiz sama mad wajib itu sama, panjangnya itu 5 harokat. Itu, kan kalau yang sama Ustazah tadi kan 4 harokat ya untuk mad jaiznya. Itu bagaimana Ustazah? Sebenarnya bisa juga 5. Jadi minimal 4. Maksimal 6. Tengah-tengahnya 5. Cuma kalau kita belajar ilmu qiraat ya, ini bukan qiraati, bukan. Ilmu qiraat itu style bacaan. Kalau misalnya kita yang pelajari di sini saat ini adalah ilmu tajwid atau tahsin. Kalau ilmu qiraat itu yang wadduha bacanya wadduhe. Gitu ya. Nah, itu bukan cuma pembahasan tentang A jadi E kalau ilmu qiraat. Ada tajwidnya juga. Jadi tajwid khusus ilmu qiraat itu ada. Pastinya dia lebih berkembang lagi, lebih dalam lagi daripada tajwid yang kita pelajari sekarang. Yang padahal itu aja udah banyak banget ya kan. Nah, di ilmu qiraat pembelajarannya itu ada namanya thoriq, ada namanya imam, ada namanya rawi. Bukan rawi ini ya, bukan rawi berzanji ya. Jadi ada istilah-istilah kalau bahasa awamnya tuh kayak kenapa mad ini dibaca 2? Jalurnya lewat mana? Kenapa mad ini dibaca 4? Jalurnya lewat mana? Bacaan ini dipopulerkan oleh jalan yang mana? Nanti kalau jalan lain, madnya sama juga enggak? Atau beda? Kalau beda berapa? Nah, itu dipelajari di ilmu qiraat. Nah, panjang mad tabi'i murni itu di ilmu qiraat tidak ada perbedaan, semuanya 2 harokat. Kalau mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil itu beda-beda. Ada yang 4. Yang 4 ini jalurnya thoriq asy-syatibiyah yang masyhur populer di bacaan kalangan masyarakat Indonesia. Thoriq asy-syatibiyah itu panjang mad wajib dan mad jaiz itu 4.
itu thoriq yang lain. Namanya thoriq thayyibatun nasyar. Jadi kalau kita bilang benar, benar. Cuma thoriqnya yang mana? Jangan sampai kita ngumpulin semua. Akhirnya madnya beda-beda gitu. Jadi bisa 4, bisa 5. Kalau 6 bisa nggak? Bisa. Tapi itu thoriqnya sama, imamnya beda. Imam dan rawinya beda. Yang aman adalah kita memberitahu buat orang bahwa ini boleh panjangnya 4 minimal. Dan mentoknya 5. 4 dan 5. Karena 6 itu beda imam. Yang imam yang masyhur di Indonesia ini adalah Imam Asim riwayat Hafs. Oke, dengan thoriq asy-Syatibiyah. Kalau yang harokatnya jadi 6 itu thoriqnya sama asy-Syatibiyah, imamnya Nafi'. Salah satunya ya, Nafi', rawinya Warash. Itu salah satu. Tapi nanti kalau teman-teman belajar ilmu qiraat, ada kok juga imam-imam yang lain, rawi yang lain juga bacanya 6. Ada juga yang malah bacanya 2 harokat. Jadi ya ayyuhalladzi jadi ya ayyuhalladzi. Apakah salah? Tidak. Thoriqnya sama, imamnya aja yang beda, rawinya juga beda gitu. Makanya kalau kita dengar murotal dari negara-negara Islam yang lain, kan kok beda ya? Ini kok panjangnya 2 ya? Padahal kan yang di Indonesia kita bacanya panjang banget. Nah, itu nggak salah. Cuma memang style qiraatnya berbeda. Gitu. Oke? Yang lain nggak mau tanya kan? Udah jam 21:08. Kalau ada pertanyaan silakan di drop di grup. Nanti saling diskusi di sana. Kalau mentok nggak ada yang bisa jawab, baru aku jawab. Oh iya, sorry. Aku mau konfirmasi. Di pertemuan lalu di hari yang lain, Bu Aish itu pernah tanya tentang alif layyinah atau alif maqsurah. Itu aku cek di Google. Sorry ya, aku cek di internet. Ternyata istilah yang Bu Aish tanyain alif illat itu mengarah pada alif mad. Nah, kebetulan bentuknya bisa tegak, bisa juga bengkok. Yang kita sebut maqsurah atau layyinah itu. Artinya teman-teman, ada satu istilah tambahan yang teman-teman boleh masukkan ke catatan bahwa alif layyinah atau alif maqsurah itu juga bisa disebut alif illat pakai ain gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita selesai di Al-Kahfi ayat 108. Berarti mulai tadarus berikutnya 109. Tolong dipin di grup ya. Makasih semuanya. Mohon maaf lahir batin ya. Sehat selalu keluarganya semuanya. Foto dulu dong.